नमस्कार नमस्कार। सब प्रस्तुत कैदी जनक कहीं से सही ठीक ये कौन एते भयंकर जे या एक अपंतरा द्वीप को पठे दिया जाइए। जमाने कौन रूम रे पागल हो जाइए। देखी चाहे कथा कह तितस। सतरे से एठारे कहीं डोमिनस एडियस। कौन डोमिनस एडियस प्रभु ओ ईश्वर एही नारे सम्राट डोमिडियन परिचित हबाकू चाहती। आओ केवल जणे प्रभु आउ ईश्वर अछंती जहार मु सेवा करे। सेथिपाई सेमाने ताको एठी को पठिछंती। सम्राट को ईश्वर बोली स्वीकार करबा को मना कर देथिबारु सेमाने ताको हत्या काहे की कलेनी। सेमाने चेष्टा करिथिले किंतु से मला नाही। ता माने कौन सैया सही बुढ़ा मरिब नाही। से जने ख्रिस्टियन किछिटा प्रभावशाली से तार त्राणकर्ता पछरे जीवाको अन्य मानंकु प्रवर्ताए। जीसु ख्रिस्ट ईश्वर पुत्र से चेतावनी पाइले बंदी हेले आउ शेषरे सिझी गले ठीक। किंतु बस एया ही से मरिबे नहीं किछि हेला नहीं। नॉनसेंस। सतरे आमे एठी काहे कि अछु बोली भाबुच। से ही यीशु ख्रिस्टଙ୍କ प्रति ताहार उक्तिरु विरत हेई पारिला नहीं कि ता विषय रे शिक्षा दानरु केमिति मु देई पारि थांती। जीसु मो पाई तांको जीवन देले आउ तम पाई भी आम समस्तंक पाई। से आम पाप पाई क्रूस ऊपर दंड भोगिबाकू मले आउ आमको ईश्वरଙ୍କ निकटवर्ती कले। से मृत मानक मध्यरु उठिले आउ जीवित अछंती आउ तांकर साक्षी हबाकू आमको आह्वान करिसंती। तांकर कथा गुड़िक जीवन और आनंद दिए। मु एपरी आनंदजनक सत्य गुड़िक अन्य मानकू न जणाई रही पारिबी कि तुमको कहूची मु पारिबी नाही। ठीक अच्छे ए सब तुमर किछि मंगल कलानी किछि कला कि मूर्ख बुढ़ा तू ए सब कष्ट निजक रक्षा करि पारि थांतु आउ ए बुढ़ा बयस रे बहुत सुखरे रही थांतु। कौन पुलो तमे जणे सैन्य। हाँ मु सैया बुझिलु बुढ़ा आउ मु अनुगत भी आउ मु सबु बेले से परि रहिबी। ताले तमे जानी थिबो जे तमे जहा विश्वास करो ताकू समर्थन करिबा अर्थ कौन। ख्रीष्टଙ୍କ निमंते एठारे सिकुली बंधा ही रहिबा मो पई गौरवजनक। पुणी ये अपंतरा दीपरे आउ तमे तमर देश पई एठारे रहिबा कोन गौरवजनक। हाँ एठी से तुम मरम को धरिला तितास। से गोटे बिल्कुल पागल। किंतु तू केमिति जानिलु बुढ़ा। तू केमिति एते निश्चित हेलु जे एई यीशु माने से होचंती से कौन कहिला ईश्वरଙ୍କ पुत्र। कारण मु सेठी थिली। एहार चिन्ह सबु थिला जगतर आरंभरू आउ एक भाववाणी भी। प्रभु निजे तुमको एक चिन्ह देबे। देख जणे कुमारी गर्भ धारण करिब ओ एक पुत्र प्रसव करिब आउ तार ना दब इमानुएल। एहार अर्थ ईश्वर आम सहित। जणे कुमारी संपूर्ण असंभव। ईश्वरଙ୍କ ପାଇଁ नुहे। से जणे दूत को पठेले गालिलीर एक सहर को जणे कुमारी निकट को। तुम्हें समस्त नारी मध्य धन्य हब मरियम। कौन किए तुम्हें भय कर नहीं मरियम तुम्हें ईश्वरंकर मनोनीत। तुम्हें गर्भधारण करिब ओ एक पुत्र प्रसव करिब आ ताहार नाम देव जीसु। से महान हेबे ओ सर्वोपरि स्तंग पुत्र रूपे ख्यात हेबे आ तांको राज्यर शेष हेब नाही। किंतु एहा किपरि संभव। मु तो कौन सी पुरुष को जाने नहीं।
पवित्र आत्मा तुम उपर अवतरण करिवे आ जो पवित्र व्यक्ति जन्म नेबे तांकर परिचय हब ईश्वरंक पुत्र। ठीक से ही भाववाणी अनुजाई एक शिशु जन्म हेले आउ जोसेफ जी व्यवसाय रे जने बढ़ई आउ उत्तम व्यक्ति थिले से सेमानकर सुरक्षादाता हेबाकू ईश्वरंक द्वारा मनोनीत हेले। मात्र सेठारे अनेक लोक सेही शिशु को घृणा कले, तार अनिष्ट चिंता कले। मरियम शीघ्र आम एठारु चली जिबा। जोसेफ कौन है तमें कौन करुछ? ए शिशु जीशु ता प्रति विपद रही किंतु सेमाने तो केवल पिला माने। सेउठु कौन है गला? मु इस्राएल रो राजा, मु जेहुदी मानकर राजा, मो राज्यर अंश मु काहाकू देबी नाही। किंतु किंतु यहाँ तो एक भाववाणी या हुए तो भूल भी है पारे। यहाँ कौन कहे? आउ बेथलीहेम जदि बा तू क्षुद्र जिहुदार सहस्र गण मध्य तथापि तो मध्यरु मो निकट को जण आसीबे जी हेबे राजा इस्राएल रो। देखो सही ज्योतिष मानकर कहवा अनुଯାୟୀ बेथलीम उपरे सही ताराटी जिहुदी मानकर राजार जन्म घोषणा करुछि। मु कौनसी सुजोग छाड़िबी नाही। मु जिहुदी मानकर राजा, मोर सिंहासन रे मु काहाकू बसिबाकू देबी नाही। तुमे माने सुनुछ काहाकू नुहे। मुकुनी पुआ मो टिकी जीसु शीघ्र। छोट प्रत्येक पुरुष पिला को हत्या कर, काहाकू छाड़ नाही। ताकू मते दिया। से परिवार मिस्र को पलई गले आउ राजा हेरोद को मृत्यु पर्यंत सेठारे रहिले। तापरे से माने इस्राएल को फेरी गले। सेठारे जीशु 30 वर्ष हेबा पर्यंत निज पितामाता गृह रे रहिले। एही बाप्तिजक जोहन निजको कौन बोली दाबी करुछि? प्रकृत रे कोन हमकु देखिबाकू हबो आ महाजाजकଙ୍କୁ କହିବାକୁ पड़िबो। ए जेते मूर्ख गुड़ाक ए लोक चाइपड़ी घेरी रहिचंती, सेमानकु देख। सेमाने एठी एई पागल पाखकु न आसी मंदिर को जीवा उचित। मन फेर, कारण स्वर्ग राज्य अति निकटरे। प्रभुंक पथ प्रस्तुत कर। देख से माने पुणी थरे सेठारे आंद्रिय निश्चित से गोटे प्रश्न पचारिबा पई साहाय्य कर। परित्राण निमंते हमकु कौन करिबाकू हेबो? मन फेराओ। जदि तुम्हें परित्राण चाहुछ तेबे शास्त्र अनुଯାୟୀ काम कर। प्रभुंक पथ प्रस्तुत कर, ताहांक रास्ता सड़ख कर। परित्राण पाइबा निमंते तुमे कोन करबा उचित? मोसांक व्यवस्था पालन करबा आउ कोन? तुमे माने काल सर्प। मन फेराओ। तमे आम कथा कहूच अनुतापर विषय। आमे तुम भड़िया समस्तंक अपेक्षा अधिक जतन सह मोसांक नियम पालन करू। कौन पाई अनुताप? तमे भाबुछ जे अब्राहम तुमर आदि पिता है थिबारु तमे माने ईश्वरंक द्वारा ग्रहण योग्य। किंतु मु कहूची ईश्वर एही पत्थर गुडी करू तांक निमंते संतान उत्थान करबा को समर्थ। यथेष्ट। हमकु सीधा सड़क कुआ। तुमे कोन निजको ख्रीष्ट कहूछ जे मसीह जहाँ को ईश्वर आम उद्धार पाई पठेबे? मरुभूमि रे मु उच्च स्वर रे कहे प्रभुंक पथ प्रस्तुत कर। मु तुम मानक जल रे डुबन दिए। मात्र मो परे जी आसुछंती से मो ठारू अधिक शक्तिशाली।
ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଳରେ ଡୁବନ ଦିଏ, ମାତ୍ର ସେ ଡୁବନ ଦିଅନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଣିଛୁ, ସତରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ? ନା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡୁବିତ ହେବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବାକୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁ ଡୁବନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନିଜେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା। ଯୀଶୁ, ହେ ଯୀଶୁ, 40 ଦିନ ଧରି ଉପବାସ, ଚମତ୍କାର ଦେଖ। ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଟି କରିଦିଅ। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ଏହା ତୁମ ପେଟର ଭୋକ ଦୂର କରିବ। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ମୂର୍ଖ, ତେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କର। ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ଦେଖ କାଳେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା କଣ ଲେଖା ନାହିଁ, ସେ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ କାଳେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ଆଉ ମତେ ପୂଜା କରିବ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଇଦେବି। ରାଜା ଯୀଶୁ। ନା, ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଶୀଘ୍ର କର, ସେଇ ଜାଲ ସବୁ ଉଠାଇ ଆଣ। ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରା ରାତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲୁ? ଠିକ ଅଛି, ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ସିମୋନ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ତ ଖଟ ଧରିବୁ। ଯଦି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ କରବା ଦୟାକରି ତା ନେଇ ଯାଇ ନଥାଏ। ଆଉ ଆମର ସେହି ଭାଇମାନେ କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯାକୁବ, ସିମୋନ, ତମେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା। ଆମକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହବ ଛୋଟ ଭାଇ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯାକୁବ, କିନ୍ତୁ ଡେରି ହବାର କାରଣ ଅଛି। ଥିଲେ ତ ଭଲ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। କାହାକୁ ପାଇଛ? ମସିହଙ୍କୁ। ମସିହଙ୍କୁ?
ବାପ୍ତିଜକ ସେ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆମେ ସେପରି କଲୁ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ହଁ, ରାତି ସାରା। ରାତି ସାରା? ଜାଣିଲ କୋଉଠି ଥିଲେ? ରାତି ସାରା? ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଦି ଜଣ କିଛି ନ କରି ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ତମେ ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଯୀଶୁ। ଇଏ ସେଇ ସିମୋନ। ମସିହ ଯୀଶୁ ନାଜରିତର। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ସିମୋନ। ଇଏ ମସିହ? ମସିହ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ନାଜାରିତର ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ। ତାହା ସତ ସିମୋନ। ଆଉ ଥରେ ଡଙ୍ଗା ବାହାର କର। କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି? ତୁମର ମାଛ ଦରକାର ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ଆମେ ରାତି ସାରା ଜାଲ ପକେଇଥିଲୁ, କିଛି ମାଛ ପାଇଲୁନି। ସମସ୍ତେ ଆସ ସିମନ, ଜାକୁବ, ତମର କଣଟା କ୍ଷତି ହେଇଯିବ? ତମେ ତ ରାତି ସାରା ଜାଗିଛ। ଆସ ଯିବା, ଦେଖିବା ଏଥର କଣ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ବାଜେ କଥା ତମ ମନରୁ କାଢି ପକାଅ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଜାଲ ପକାଅ। এইটা খালি সময় নষ্ট, সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট। মতে উঠেই দেব যেতেবেলে সিমোন, সিমোন এই দেখো, আচ্ছা দেখো। আরে আস, সাহায্য কর। আরে বহুত মাছ পড়িছি। জাল সব ছিঁড়ি যাଉଛି, অন্য ডঙ্গাକୁ ডাক। ଏ ଭାଇମାନେ, ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଏଠିକୁ ଆସ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ। ये तो आश्चर्य, चमत्कार। विश्वास हेउनी। ଆମେ ଜୀବନରେ ଏତେ ମାଛ କେବେ ଧରି ନଥିଲୁ। ବଢିଆ ବେପାର ହେଇଛି। ଏଇଟା 2 ସେକଲ ହେବ, ସେଇଟା 3 ସେକଲ ହେବ। ରାବି, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ। ଭୟ କର ନାହିଁ ସିମୋନ ପିତର, ମୋ ପଛରେ ଆସ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଅନୁଗମନ କର ପିତର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟଧାରୀ କରିବି। ତାମାନେ ଏବେ? ହଁ ପିତର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଏତେ ମାଛ ଧରି ନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ, ବହୁତ ଖରାପ। ଆରେ ରୁହ, ମୋ ପାଇଁ ରୁହ।
এইটা কোন সিমোনଙ୍କ ঘর? এইটা কোন সেই জায়গা যোଉଠି নাଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କୋଠରୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକରମର କଥା ଶୁଣିଲି। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଧରାଗଲା, ପାଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ସେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଯାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ତାହା ସତ କଥା। ତାହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା। ମୁଁ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେ ସିମୋନଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ବିଚାରୀ ଖଟରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତମେ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖ, ସେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମାଗ ଆଉ ତାହା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ଆଉ ତୁମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଠକ୍ ଠକ୍ କର ଓ ତୁମ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ତା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ବାସ୍ ମାଗିବା ସେତିକି। ହଁ, କେବଳ ମାଗ ଆଉ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ଆରେ ନା, ଆରେ ରୁହ, ମୋ ଛାତ, ତମେ ମୋ ଛାତ ନଷ୍ଟ ମତେ କରୁଛ। ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟାକରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦୟାକର, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୁରୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାର। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାର, କିଛି ବି। ଏଇ ଶୁଣ, ଏହି ଭଲ ଗୁରୁ କଣ କରିପାରିବେ? ସେହି ଲୋକକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଗୁରୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦୟା କର। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କଣ? ଏହା ତ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା, ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା। ମତେ କୁହ, କଣ କହିବା ସହଜ? ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ନା? ଉଠ ଓ ଚାଲ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଠ, ତୁମର ବିଛଣା ଉଠାଅ ଆଉ ଚାଲ। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଠିକ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦୁକ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦୁକ। ତମେ ତାହା ଦେଖିଛ, ତମେ ସେଇଠି ଥିଲ। ସେ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେଥି ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପାପ କ୍ଷମା କରିନପାରେ। ତାର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଯେ ସେ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରେ ବୋଲି କହୁଛି? ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆସ ଓ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସୁସମ୍ବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ଅଛି। ଆପଣ ନା, ଜମା ନୁହଁ। ମୁଁ ତମ କଥା ଜମା ଶୁଣିବିନି, ଜମା ନୁହଁ। ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବଢିଆ। ସେଇଟା
ସେଇଟା ମୋର। ସେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ, କର ଆଦାୟକାରୀ। ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର ଆଦାୟ କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ବି କିଛି। ତୁମକୁ ବୋଧେ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କିଛି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ମନେ କରନ୍ତିନି। একদম ନୁହେଁ। ଏ ମାଥ୍ୟୁ, ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ପାଣି ହେଇଯାଉ। ତୁ ବହୁତ ପିଇ ସାରିଲୁଣି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁନି। ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ତେଣୁ କହିବେ। ଟିକେ ରୁହ, ଆପଣ ସେଇ ନଭାବବାଦୀ ନା ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନାଚରେତର ଯୀଶୁ। ତାଙ୍କୁ ଛୁଅନି। ତମର କଣ ଗଲା? ହୁଏତ ସେ କିଛି ମନେ କରିବେନି। ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଦେଖିଛି, ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ପଛରେ ଆସ। ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଯିବ। ସେମାନେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମୁଁ ଆଦୌ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସେ କଥା ପଚାରିନି। ଆସ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ, ମୋ ପଛରେ ଆସ। ତମେ ଏହାର ମାନେ କଣ କାଢିବ? ତମର କଣ ମନେ ନାହିଁ ସିମୋନ? ଯୀଶୁ ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ଜାଲ ପକେଇବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଲୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଥର ଆମେ ହେବା ମନୁଷ୍ୟଧାରୀ। ହଁ, ତମ ପରି ଲୋକ, ମୋ ପରି, କେଉଟଙ୍କ ପରି, ଆଉ କର ଆଦାୟଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତେ। ଆଉ କିଛି ଆଗ ଭଳି ରହିବନି ସିମୋ, ଆଉ କିଛି ଆଗ ଭଳି ରହିବନି। ଯୀଶୁ ରୋଗୀ ଓ ଛୋଟାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ଚାଲିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା, ଯାହା କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଦେବାକୁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ। ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। କଣ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। କଣ? ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଜଣେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀ, ବଡ ସମସ୍ୟା। ଠିକ କଥା। ଲୋକମାନେ କର ଆଦାୟକାରୀ, ବେଶ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା। ତେବେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ? ଆମେ ହେଉଛୁ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷକ। ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ତୁମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଛ? ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ ଦେବା। ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ପିଲା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ତୁ କହୁଛୁ ମୃତ ପିଲା ଜୀବନ ପାଇଲା। ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା, ଏଇଠାରେ, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ। ହଁ, ଏହା ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇ ତଥାକଥିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ବାସ୍ତବ ବୋଲି? ଶୁଣ, ଗୁରୁ ନିକୋଦିମ,
ये सही लोक। यह आश्चर्य, यह चमत्कार मु तुमको ए लोक मानकु एठिके आनिबार अर्थ कोन? मते गोटे मिनिट समय दियो दया करी कुह से कण तुम पुआ? हाँ हाँ। आउ से कण जन्मरु अंध? हाँ आज्ञा। तेबे से एबे केमिति देखि पारुछि? आमे आमे जानिनु से बड़ हेलाणी, आपण ताकू पचारि बुझंतु। तू निज विषय रे कोन कहबाकू चाहूछु? मु देखि पारुछि जणे लोक, जणे भाववादी से मते सुस्थ कले। से घुची जाए ठू। जदि तू देखि पारुछु तेबे एइटा ईश्वरंकर कार्य। तू जो लोक विषय रे कहूछु तार नुहे। आमे जानू से गोटे पापी। जणे पापी? से जणे पापी की नुहे मु जानिनी। मु केवल जाने जे मु अंध थिली आउ एबे मु देखि पारुछि। केमिति से यह केमिति कला? मु जानेनी। मु जाने जे आमे तांकु खोजी पाइबा। तमे माने भी कोन तांकर शिष्य हेबाकू चाहुछ? चली जा एठू। तू तार शिष्य हेई थाई पारू किंतु आमे नुहे। आमे मोसांकु मानु। आउ ए जो लोक से कोठू आसीची से भी आमे जानिनु। ठीक अछि। एइटा केमिति कथा? तमे माने जानिनो से किए? तमे माने शेष थर पई केबे सुनिथिल जे जणे अंध तार आखि फेरी पाइची? मु तुमको कहूची एही लोक ही मते सुस्थ कले। से ईश्वरଙ୍କ ठारू आसी नथिले किछि करि पारि नथान्ते। तू अभिशाप पाई अंध हेइथिलु, एबे तू हमको शिक्षा दउछु। चली जा एठू। ताकू एई मंदिर बाहर को नहीं जाओ ताकू। मु देखि पारुची एइटा गोटे आश्चर्य कर्म। मु आकाश को देखि पारुची, मु मेघ गुडी को भी देखि पारुची। आउ देखो से गुडी कोन चढ़ई मु देखि पारुची। मु देखि पारुची। से कौन सेठी राति सारा थिले? हाँ प्रार्थना करथिले। तमर मने अछि? केउ कथा? आम डंगा गालिली बेले बेले मो परिवार कथा। हेले मो स्त्री रंधा खाद्य नुहे। मु तार रंधा खाद्य को जमा मने पकाएनी। किंतु मो डंगा, हाँ मोर मने पड़े। स्वाधीनता, खोला समुद्र। तुमको आहुरी भल लागिबो जेतेबेले आमे फेरी जिबा। आमे आउ फेरिबा नहीं। आमे समस्ते जानो आम पाई सब किछि बदली जाइछि। आमे आउ फेरी जीवु नहीं। यह ईश्वरଙ୍କ कार्य। मु तुमको गोटे यात्रा रे पठाउछि। तुमे 12 जन दुई जन करी ईश्वरଙ୍କ राज्यर शुभ संवाद कहिबा पाई। आ तुमे जाई समस्तंकु कहिबो स्वर्ग राज्य अति निकट हेलानी। प्रभु आपण को अनुगमन करिवा पाई सब किछि छाड़ी आछो। हाँ पीतर, तुमे छाड़ी छ। तुमे समस्ते छाड़ी छ। आउ जीए मो पाई ओ सुसमाचार पाई निजर घर, भाई भौणी, बापा माँ, स्त्री पिला किंबा जमी छाड़ी आसीछि, से 100 गुण फेरी पाइबो ताड़ना सहित। आउ शेषरे अनंत जीवन। रोगी को सुस्थ कर, कुष्ठी को परिष्कार कर, मृत मानंकु जीवित कर, भूत मानंकु छड़ाओ। तुमे माने बिना मूल्य रे पाइछ, बिना मूल्य रे दियो। तुम मानंकु मेंढा पल करी पठाउछि केन्दुआ बाघंक मध्यकु। तेणु साप परि ज्ञानी हुओ ओ काप्ता परि निरीह हुओ, कारण समस्ते तुमको ग्रहण करिबेनी। जे लोकंक सम्मुखरे मते जानिछि बोली कहिबो, मु मध्य ताकू जानिछि बोली मोर स्वर्गस्थ पितांक सम्मुखरे कहिबी। किंतु जे मते जानि नाही बोली कहिबो, मु मध्य ताकू जानि नाही बोली मोर स्वर्गस्थ पितांक सम्मुखरे कहिबी। जिए निजर जीवन को पाए
ତାହା ହରାଇବ ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇ ଦିଏ ସେ ତାହା ପାଇବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯିଏ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କରି ଗଲୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ଠିକ୍ ଯେପରି ସେ କହିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅନ୍ତତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗାଲିଲି, ଡେକାପଲି, ଜେରୁସାଲେମ ଏପରିକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ସେପାରିର ଲୋକ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ସାରା ଜଗତଟା ଏହି ନାଜରତୀୟ ଯୀଶୁର ଅନୁଗମନ କରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ହଁ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୁଣ, ଆମେ କିଛି ନ କରି ଏଠି ଏମିତି ବସି ରହିପାରିବାନି। ଗୁରୁଜେରା କଣ 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 ତୁ କଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ମହାସଭାରେ ଅଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଏଠିକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ତୁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛୁ, ଯା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହ ତାକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁ ବିଷୟରେ କଣ କରିବା? ସେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଭାବରୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ଆମଠୁ ଛଡେଇ ନଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସ। ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ, ତାକୁ ତମ ସହ ଆଣ, ଆସ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୋ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି, ଆସ। ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, କାରଣ ମୋର ଜୁଆଳି ସହଜ। ସତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଆମେ ବି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେବା, ତାର ସେଇ ଅନ୍ଧ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର। ଘୁଞ୍ଚ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ, ଘୁଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ। ଗୁରୁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଧରା ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟଭିଚାରରେ। ସେତିକି ବେଳେ ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଶା କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟରେ ତାକୁ ପତ୍ର ଫୋପାଡାଯିବ। ଏବେ ଗୁରୁ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଯିଏ କେବେ ପାପ କରିନି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବ। ଚାଲ। ହେ, ତୁମର ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ କାହାନ୍ତି? ତୁମକୁ କଣ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେନି? ନା, କେହି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନି। ଯାଅ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝୁଛ? ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଆଉ କଣ ବୁଝିବି? ତାକୁ ଦେଖ, ସେ ତାର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କଲେ, ତାର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଛି। ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ। ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଅସାଧାରଣ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ।
गुरु निकोदिमो, ମୁଁ ରାବି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ। ରାବି ରାବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଜଣେ ଗୁରୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନଥିଲେ କେହି ସେମିତି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ। ସତ କଥା ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପରେ କିପରି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ? ଶରୀରରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଶରୀର, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ତୁମେ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରୁନ? ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନିକୋଦିମ, ତୁମ ହୃଦୟରେ। ତା ମାନେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ରୋଗୀ ଓ ଆତ୍ମିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଧାର୍ମିକ ନେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସବୁଆଡୁ ଲୋକେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ, ମନ ଭରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ତା ସହ ନିଜର ପେଟ ଭରିବାକୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜାଣି ସେ 2ଟି ମାଛ ଓ 5ଟି ରୁଟି ନେଲେ ଆଉ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। 5,000? ହଁ, ଆଉ ଥରେ 4,000। ତାହାପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସତରେ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଆସିବାର ଥିଲା ସେହି ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କିଏ କରିପାରେ? ଆଉ କିଏ ଏତେ ଅଧିକାରରେ କହିପାରେ? ସେ ହିଁ ମସିହ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ମସିହ। ତାଙ୍କ ନିଜର କେତେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନକୁ ଏ କଥା ପାଇଲା। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଠିକ ହେବ। ତୁମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବା। ଚମତ୍କାର। ଆଉ ସେଠାରେ ମୋତେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯାତନା ପାଇବି। କ'ଣ? ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଁ ନିହତ ହେବି। ନା ପ୍ରଭୁ, ନା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବି। ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। କେତେଜଣ ଭାବିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଏକ ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କେହି ମହାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତୁମର ସେବକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତୁମର କ୍ରୀତଦାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ମୁଁ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ରୂପେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅପମାନିତ ମନେ କଲେ। ଯୀଶୁ ଏପରି ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, କାରଣ ତୁମେମାନେ ରୁଟି ଆଉ ମାଛ ଖାଇଛ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ରୁଟି ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି। ଯେ କେହି ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବନ କାଟିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର, ତାହା ଏ ଜଗତର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦାନ କରିବି। ଅନେକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଜାଗତିକ ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏପରିକି 12ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ରୁହେ।
तेबे यह स्थिर हैला। स्थिर हैला 30टा रूपा मुद्रा। आउ मु जीसु को तम हाथ रे धराई देबी। आमको सतर्क रहिबाकू हेबो। जीसु एबे भी लोकमानक मध्यरे बहुत जनप्रिय। आमको बुद्धिर सहित सुजोग खोजिबाकू हेबो जेमिति लोकंकु तांको विरुद्धरे मताई हेबो। किए से जीसु नाजरीतर जीसु जी आश्चर्य कर्म करंती। दंगा से दंगा सृष्टि करुछि और ताहा करिबाकू समानकु उत्साहित करुछि। मु तुमकु कहूछि ए सबु गुरुतर होई पडुछि। एगुडा को एते दाम नुह। हमें नबत निया नले रखि दियो। ସେଇଟା ବହୁତ ଦାମ ହେଇଯାଉଛି। 2 ମୁଦ୍ରା ବହୁତ ବେଶୀ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଶୁଣିଲ। ଦାମ ଦବନି ତ କାପ୍ତା ନବନି। ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବନି। ତମ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବଳିଦାନ ପାଇଁ କାପ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏଗୁଡାକ କିଣି ପାରିବିନି। ଏଠି ଯାହା ବିକ୍ରି ହୁଏ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ବଳି ରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଫାରୁସି ମାନେ ଆମକୁ ତାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବେ ପଇସା ଦିଅ। प्रभु कहीं तमे माने यह कल मोर पितांक गृह को व्यवसायर गृह कर नहीं। एहा हेउची प्रार्थनार गृह। नहीं जाओ सबू जाक बाहर करी नहीं जाओ। तमे माने केमिति लोक मानकठु एपरि फायदा उठाई पार। तमे माने कौन ईश्वर को भय कर नहीं। सबू बाहर करी नहीं जाओ। बंद करो बंद करो। एहार अर्थ कौन कौन? एहा लेखा अछि मोर मंदिर हेब एक प्रार्थनार गृह। किंतु तमे माने ताकू चोर मानक आड्डारे परिणत करिछ। नहीं नाजरीतियो जीसु तुमे क्यों अधिकार रे सब करुछ? क्यों अधिकार रे? एई मंदिर को ध्वंस कर आउ मु ताकू 3 दिन रे गढ़ी देबी। कौन? एही मंदिर तैयारी हेबाकू 46 वर्ष लागिथिला आउ तुमे मात्र 3 दिन रे पुनर्बार ठिया करै परिबो? तमे गोटे पागल। तुमको ठीक दुख सबू तम प्रति घटू शास्त्री और फारूसी माने कपटी माने तुमे सबू धला रंग बोला हेइथवा कबर भली। तुमे बाहरु तो बहुत भल देखा जाओ किंतु भीतरु भीतरु तुमे माने सबू मृत लोकर अस्थिरे पूर्ण। तुम प्रति दुख घटू तुमे निजर नीति नियम द्वारा लोक मानक पई स्वर्गर द्वार बंद करि दैछ। नीति नियम तमे माने निजे पालन करू ना। आ तमे माने ईश्वरंक अधिक गुरुत्वपूर्ण विषय गुडी को असम्मान करूछ। जहा धार्मिकता विचार करुणा और विश्वास। ए जेरूसालम जेरूसालम तू भाववादी मानंकु हत्या कलु। से मानंकु पत्थर पकाइली जे मानंकु मु तोर सहाय्य निमंते पठाइथिली। केते थर सही बळी तोते एकत्र कली जेपरि कुकुड़ा तार डेणा तले निज छुआ मानंकु एकाठी करे। किंतु तू मते ताहा करिबाकु देलु नाही।
ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆମ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ। କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ଆମର କିଛି ନ କରିବାଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି। ସେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଥରେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା? ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି ପାଇଲିନି ଯାହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ। ନିର୍ଭୁଲ? ତମେ ଆଜିର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିଲ ତ? ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ପଶୁ କିଣାବିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରକ୍ତି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାଧା ଦେବା, ତାପରେ ଏହା ଆମକୁ କେଉଁଆଡ଼େ କଢ଼ାଇ ନେବ? ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି ଯେ ସିଏ ନିଜକୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କହୁଛି। କ୍ଷମା କରିବେ କୟାଫା, ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇଥିବ, ସେ ତାକୁ ବାରଣ କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିକୁ ହରେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ତା ବଦଳରେ କେବଳ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଏକମତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ନାଜରିତ୍ର ଯୀଶୁ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ କ୍ଷତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆଣିବନି। ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ସେତେ ଶୀଘ୍ର। ମନ୍ଦିରର ସେ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ ତାର ଖୋଜ ଖବର ପାଇଯିବି। ତେବେ ତାହା ହିଁ କର। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହେଉଛି ଦାସମାନଙ୍କର କାମ, ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ। ସିମୋନ ପିତର, ତମେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଡାକ, ଆଉ ତାହା ଠିକ, କାରଣ ମୁଁ ସେ ହିଁ ଅଟେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ତୁମର ପାଦ ଧୋଇଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲି। ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇ ପାରିଛି। ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ସହ ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା? ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମିତି କି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବ? କିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ, ସେ କିଏ? ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏହି ରୁଟି ଦେବି ସେ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରିବ। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଶୀଘ୍ର କର। ନିଅ, ଭୋଜନ କର। ଏହା ମୋର ଶରୀର, ଯାହା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏହା ମୋର ରକ୍ତ, ଯାହା ଢଳାଯିବ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ପାପ ସବୁର କ୍ଷମା ପାଇଁ।
एबे से कोठी? आजी राति रे ही तुमे माने मो सकाशे छिन्न भिन्न हेजिब, कारण लेखा अछि मु मेषपालक को आघात करिबी आ मेष माने छिन्न भिन्न हेजिबे। किंतु मु उद्धित हेबा परे मु तुम मानक आगे गालिली को जीबी। जदि बा समस्ते पळै जिबे मु केबे जीवेनी प्रभु, केबे नुहे। पीतर, शैतान तुमको गहम परि चलाइबा को इच्छा करुछि। मु तुम पई प्रार्थना करिछि जेपरि तुमर विश्वास क्षीण होई न जाए, आउ तुमे बलिष्ठ हेबा परे तुम भाई मानक उत्साहित करिबो। मु आपनक पई मरिबा को मध्य प्रस्तुत। पीतर, आज भोर कुकुड़ा डाकिबा पूर्वरु तुमे मते अस्वीकार करि सारिथिबो 3 थर। केबे नुहे, केबे नुहे। पिता, जदि संभव यही पियाला मो ठारू नहीं जाओ, तथापि मो इच्छा नुहे किंतु तुमर इच्छा सफल हेउ। प्रभु, समय आसी जाइछि जे मते प्रतारणा करिबो से उपस्थित। कौन होची? जिहुदा, एठी कौन होची? जिहुदा, ए सैनिक माने काई आछंती? राबी, जिहुदा, तुमे कण चुंबन दे मो सहित प्रतारणा करूछ? कौन चलीची? जीसु ना। कहा को खोजुछ? ना जरितियो जीसु को। मु सेही। तमे माने कण डकायत को धरिबा परी खंडा और बर्छा नहीं मते धरिबा को बाहरी आसछ? मु तम मानक संगे प्रतिदिन थिली आ मंदिर रे शिक्षा देउथिली, सेते बेले मते धरिल नाही। किंतु शास्त्रर कथा निश्चय सफल हेबो। गोटे मिनिट रुह। ताको ऊपर हाथ उठा, ताको छाड़ो। जाकूब, आंद्रिया, ना ना, ताको छाड़ी दियो। ताको पाखरु दूर हुओ। पीतर, ताको पाखरु घुंची जाओ। मते जीवा को दियो। खंडा घुंचेई नियो। तमे भाभी पारुन जे मु मो पिता को प्रार्थना करिबी और से मो पाई स्वर्गदूत मानकर 12 बाहिनी रु अधिक पठेई पारिबे? सुस्थ हुओ। जीसु, 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 जीसु।
ଅପେକ୍ଷା କର। ତମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଜହନ ଜହନ ଯେହୁଦା ଏ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମର କ'ଣ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଛି। ସମାଜ ଗୃହରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ କିଛି ବି କଥା ଗୁପ୍ତରେ କହିନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପଚାରୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଯୀଶୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କୁ ସେମିତି କ'ଣ କଥା କହୁଛୁ? ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଛି ମୋତେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିନି ତେବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମୂଳକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗମାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ନିଜକୁ କହୁଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସରଳ ଭାବେ କୁହ, ତମେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର? ମୁଁ ସେହି ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ତମେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଆଉ ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବ। ଆମର ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲ। ଏବେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଟିକେ ରୁହ, ତମେ ତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ହଁ ତୁମେ ସେଇ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତୁ ତ ଜଣେ ଗାଲିଲିୟ, ସେଇ ଯୀଶୁର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ। ହଁ, ମୁଁ ତତେ ତା ସହିତ ବଗିଚାରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଲୋକକୁ ଜାଣିନି। ରାଣ ଖାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି।
ସରଳ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ। ତଥାପି ତମେ ଜାଣି ରଖ, ରୋମିଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବାନି। ତାକୁ ରୋମିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହଁ, ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଅ। ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯାଉ। ମୁଁ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି। ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆକୁ। ମୁଁ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ପାପ କରିଛି। ସେଥିରେ ଆମର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ଜୋହନ, ये जीसु ପାଇଁ ନା ନୁହେଁ କି? ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ହେବ। ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଯିବି, ମତେ ନେଇଯାଅ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଣିଛ ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ତମେ ମାନେ କହୁଛ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ପାଇଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। 38, 39, 40। ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଆଣ। ପିଲା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ କଥା ଭୁଲି ଯାଅନି। ଦେଖ, ସେହି ଲୋକ। ତମେ କଣ କଲ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ବରବାକୁ? ବରବାକୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବରବାକୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତୁ। ବରବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ବରବା। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି? ବରବାକୁ ମୁକ୍ତ କର, ବରବାକୁ। ଏହି ଲୋକ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛ? ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିବି, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ତାକୁ। କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ତାକୁ। ନା, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେ କି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି?
से की मंद कार्य करिछि आमर गोटे व्यवस्था अच्छी और सही व्यवस्था अनुसार से मरिबा योग्य कारण से निजको ईश्वर पुत्र बोली दाबी करुछि। ईश्वर निंदा ताकू मृत्यु दंड दियो दंड दियो क्रूसरे चढ़ाओ। तुमे केउठारु आसिछ? तुमे कोन मो सह कथा हेबाकू अपेक्षा करूछ? तमे कोन बुझी पारु न जे मोर क्षमता अछि तुमको मुक्त करिबाकू नहले क्रूस चढ़ाइबाकू। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ନଥାନ୍ତା ଯଦି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଛି ସେ ପାପରେ ଦୋଷୀ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଠାରେ କିଛି ଦୋଷ ପାଉନି। से निजको जड़े राजा बोली कहे आउ आमर कई राजा नाहंती काइसरंक छड़ा आउ आपण जानती जे यीशु को राजा बोली स्वीकार करबा अर्थ आउ किछि नुहे देशद्रोह। नथिपत्र अनुजाई मु एई लोकर मृत्युरे दोषी नुहे कारण मु ताठारे किछि दोष पाउनी। मु आदो दोषी नुहे मु एही धार्मिक लोकर रक्तर दायी नुहे ए कथा मने रख। ता रक्त आम उपरे पड़ू आउ आम पिलांक उपरे। जेपरी लेखा अछि से मनुष्य मानक द्वारा अवहेलित और प्रत्याख्यात हेले से दुखी लोक और शोक परिचित। निश्चय से आमर यातना सबु धारण कले और आमर व्यथा सबु बहन कले तथापि आम्भे माने ताहांकु आहत और परमेश्वरंक द्वारा प्रहारित और दुखग्रस्त बोली मणिलु। से आमर अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले से आमर अपराध निमंते चूर्ण हेले आमर शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिला और ताहांक प्रहार रे आमे सबु सुस्थ हेलु। आमे समस्ते मेषगण तुल्य विपदगामी होइछु। आमे समस्ते निज निजर बाट आड़े फेरीछु आउ सदा प्रभु आम समस्तंक अपराध तांको उपरे वर्ताई चंती। से अन्यों को रक्षा कला तथापि से निजको रक्षा करि पारु नाही। से निजको क्रूसरु तळको ओल्हाई आणु आमे ता कथारे विश्वास करिबा। ईश्वर जदि चाहंती तेबे ताकू रक्षा करंतु कारण से कण निजे कहि नथिला जे से ईश्वरंक पुत्र। पिता सेमानंकु क्षमा कर सेमाने कौन करुछंती ताहा सेमाने जाणु नाहंती। तुमे कौन ख्रीष्ट नुह तेबे निजको रक्षा करो आउ आमको भी। चुप कर तोर कौन ईश्वर को भय नहीं। यही समय भी आमे तो अपराधी आमे एथिपाई योग्य किंतु ए लोक से तो किछि भूल करि नाहंती कदा भी करि नाहंती। यीशु तमे निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण रखिबो। मु सत कहूची आज
ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ପାରଦେଶରେ। 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା ଆଉ ତାହା 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେହିପରି ରହିଲା। ମା, ଇଏ ତୁମର ପୁଅ, ଇଏ ତୁମର ମା। ପିତା, ପିତା, ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପିତା, ଏବେ ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପରଦା ଚିରି ଯାଇ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରତାରକ ଯୀଶୁ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲା, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇ କବରରେ ଏକ ଜଗୁଆଳି ରଖାଯାଉ ଆଉ ୟାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉ। କାଳେ ତାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତା ଶରୀରକୁ ଚୋରି କରି ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା। ଯାଅ ଆଉ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜଗି ରୁହ। ତିନି ଦିନ ମତେ ଥରକୁ ଥର ମନେ ପକାଇବ। 3 ଦିନ ଧରି ଏ କବରକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିକୁ ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ସେହି ମୂର୍ଖ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସେ କୁଆଡେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବ। କେହି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ତାର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଏହି ଶରୀରକୁ ଚୋରି କରିପାରିବନି କି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବନି। କେହି କେବେ ମରିବା ପରେ ଉଠେ ନାହିଁ। କଣ ଥିଲା ସେଟା? ଭୂଇଁ ଥରିଲା, ଭୂମିକମ୍ପ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ଶୋଇନାହ ତ? ଶୋଇବା ଦରକାର। ମୋର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲି ଜହନ, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଆମେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି କି ମୁଁ କେତେ ଲଜ୍ଜିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ଆରେ ଏ ସମୟରେ କି? ତମେ ତ କହିଥିଲ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ୟାକୁବ, ନା। ମରିୟମ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି।
काकू प्रभुଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ଜୀବିତ କଣ? ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବିତ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ କବର ଭିତରେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେମିତି? କବର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା କବର ଲୁଗା ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନଥିଲା ଯୀଶୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ତୋମା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କଥା ବି ହେଇଛୁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାବିନ୍ଧ ଚିହ୍ନ ନ ଛୁଇଁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ହାତ ନ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢ଼ାଅ। ଏବେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଛୁଅଁ। ଏବେ ତୁମର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋର ଦୁଇ ପାଖକୁ ଛୁଅଁ। ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର। ଥୋମା ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ସିମୋନ ପିତର, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଏ ବିଷୟ ପଚାରିଲଣି। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣ। ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମେଷଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ସିମୋନ ପିତର, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଥିଲ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସେଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବୟସରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଯିବ ପିତର? କ'ଣ ତୁମେ ଯିବ ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି। ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଜୋହନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ମୋର ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ସେଥିରେ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେ କେବଳ ମୋ କଥା ମାନ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇମିତି ହେଇଥିଲା। ତୁ ହଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆଖପାଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। 12ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଓ କରିଥିଲେ ସେସବୁରୁ ମୁଁ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ବାର୍ତ୍ତାର ସାକ୍ଷୀ। ଯାଅ, ଜଗତର ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିକଟରେ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କର। ଯେ କେହି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ତାହାର ହୃଦୟକୁ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ କରିବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି, ଏପରିକି ଏ ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେସବୁ କିପରି ଜାଣିନି ବୋଲି କହିବି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣେ, ଯେପରିକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏ ଜଗତର ପାପ ସବୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ, ମୋର ପାପ ସବୁ ଆଉ ତମର ବି। ଆଉ ଯିଏ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତମେମାନେ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ?